फाइव सेमिस्टर पिला माने सबुठु अधिक डरंती क्या ना शॉर्ट क्वेश्चन को है कहीं सोर्ट क्वेश्चन तुम बड़ बड़ नाटक गुड़ाक अच्छी लंग क्वेश्चन तो तुम जमी जहाँ बन तुम लिखिदब कि शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाक कौन कर ना विषय भितर को जाते हम खोजापी पड़ो तो पे तो से तुमने कहीं व्यस्त हुआ नहीं तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में प्लस 3 फाइव सेमिस्टर पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पिला माने जो तुम कोर 11 रो यूनिट 2 कौन अच्छी ना नंदिका केसरी तो से नंदिका केसरी जी सब शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी जो गुड़िक कि एग्जाम आसो है से बछा बछा क्वेश्चन गुड़िक आम आलोचना करिया देखो तुम जो नंदिका केसरी नाटकटी अच्छी तो से नाटक नाटकार नाम उल्लेख कर एवं यही नाटकटी केउ शैली रे रचित तो पिला माने नाटकर किए ना मनोरंजन दास मन रखा नाटा यही नाटकटी लोक नाटक शैली रे रचित होइछि एगुड़ा मन रखा देन 2 नंबर अच्छी जे तुम नाटकर विषय वस्तु को नाट्यकर केतोटी अंश विभक्त करिसेंती एगुड़िक नाम उल्लेख कर पिला माने तुम मन रख जो नाटकर विषय वस्तु को नाटकर 2टी अंश विभक्त करिसेंती गोटे है तुम प्रस्तावना देन उपसंहार है देन नाट्यकार नाटकर विषय वस्तु गतिशील करने मुख्यतः क्यों चरित्र गुड़िक अधिक गुरुत्व देइथिले गोटे तुम संधि सूत्रधार चरित्र को अधिक गुरुत्व देइछंती देन देखो तुम 4 नंबर पड़े आसला जे नाटकर सूत्रधार और संधि चरित्र भूमिका उल्लेख कर तुम सूत्रधार और संधि विषय वस्तु को सम्यक सूचना देवा सहित विषय वस्तु चरित्र मान परिचय और गुण को प्रकाश करिथांती तो पिला माने तुम फिल्म गुडी करे देखिथिबो जेमति कि ना जो ऑन वॉइस देइथांते माने गोटे फिल्म टा चलुथबो से स्टोरी विषय रे आ जो कि माने वॉइस देइथिबो माने से स्टोरी टा तुमको बुझी देउथबो हला तो सेइटा के सेइटा होची सूत्रधार और संधि तांकर काम सेइटा मझिरे मझिरे से कहानी रो पूर्व सूचना देइथांते या पर या घटिला हला तो इत्यादि के कहिथांती से माने नाटकर संयोगकारी चरित्र रूप में केउ माने ग्रहण करथिले गोटे है संधि एवं सूत्रधार देखो हठात किसी चरित्र माने आसिले से माने किछि अभिनय करले तापर आ गोटे चरित्र जे से माने अभिनय करले किंतु ता मझिरे कोन हैला तो से गोटे जे कहबा दरकार ना या पर एमती एमती हैला तो सेइति पई से मानकर चरित्र गुरुत्वपूर्ण देन तुमर नंदिका केसरी नाटकर मुख्यतः केउ 2टी नाट्य शैलीर समन्वय रखिया पई नाट्यकार चेष्टा करछंती गोटे है लोकनाट्य आ गोटे देशीय नाट्य शैली राजनंदिनी नंदिका केउ राजा दुहित थिले केउ राजा रखिले ना राजनंदिका तो देखते पिला माने 7 नंबर कौन अच्छी ना राजनंदिनी नंदिका केउ राजा दुहिता थिले दुहिता माने किए तांकर संतान थिले दुहिता माने कौन संतान थिले तो पिला माने मन रखिबो राजनंदिनी नंदिका केसरी वंशर राजा सुवर्ण केसरी दुहिता थिले बा पुत्री थिले हैला नंदिका केसरी नाटकर केउ चरित्र गुडी को इतिहास स्वीकार करते गोटे है तुमर किए जो नंदिका केसरी राजा रे सुवर्ण केसरी राजा चोड़गंग एवं मंत्री वासुदेव चरित्र को इतिहास स्वीकार करिथाय किंतु जो नंदिका अस्तित्व को इतिहास स्वीकार करे नहीं से माने इतिहास कहे कि सुवर्ण केसरी कहीं भी संतान नथिले हैला आ जो विभिन्न प्रकार चरित्र गुड़ाक अच्छी हैला आउ जो विभिन्न प्रकार चरित्र गुड़िक अच्छी से इतिहास कौन स्वीकार कर न थाए नाटकर प्रारंभ में केउ देवता को प्रथम वंदना कराई गणनाथ को प्रथम वंदना कराई गणनाथ बा कौन गणपति और गणेश ठाकुर को है देन तुम पराजितर विजेता होगा किए सर्वदा चेष्टा करते पराजितर विजेता होगा राजा सुवर्ण केसरी सर्वदा चेष्टा करते देन तुम देखो ना वासुदेव कहार मंत्री थिले वासुदेव राजा सुवर्ण केसरी मंत्री थिले एटा मन रखिबा हला देन तुम वासुदेव कहार शैशवर साथी एवं कैशोर बंधु थिले एटा के कहार ना नंदिकांकर शैशवर साथी एवं कैशोर बंधु थिले हला देन तुम आसिला कोन देखो तुम मंत्री वासुदेव कहार सहचार्य लाभ करी मंत्री पद पाइथिले ना मंत्री वासुदेव नंदिकांकर सहचार्य लाभ करी मंत्री पदटी पाइथिले तो जो विभिन्न प्रकार कह तो मैंने नाटक जो मैंने पढ़ी न यार लंग भिडियो गोटे आसो पढ़ बहुत ही मजा मस्ती अच्छी जो मंत्री वासुदेव है जो घोड़ा चढ़ी पार नथिले आउ कौन तलवार चलाई पार नथिले नंदिका कौन हसी देखिकी घोड़ार पड़े वासुदेव इत्यादि जो अच्छी नाटक पढ़ले तुमने जान है मंत्री वासुदेव नंदिका सहचार्य लाभ कर मंत्री पद पाइथिले सैनिक कालिया और पंचुआ गाँ नाम कौन थिला जो पिला माने ए जो चरित्र गुड़ाक अच्छे गोटे कालिया और पंचुआ यहाँ को इतिहास स्वीकार करेनि है इतिहास माने नहांती खाली नाटक मानकर चरित्र गुड़ी को निया हेइछि सैनिक कालियार गाँ नाम थिला कालिया बाट और से पंचुआर गाँ नाम थिला बालीतुट है तांकर से माने सेटारे पहरा दउथिले
ଆହତ ହରିଣୀ ପରି କିଏ କେଉଁଠାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆହତ ହରିଣୀ ପରି ନନ୍ଦିକା ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହଉଥିଲେ ନା ସେଇ କାଳିଆ ଆଉ ପଞ୍ଚୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ମାସର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ମାସର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ତମର ଦେଖନ୍ତୁ ନା କାଳିଆ ଓ ପଞ୍ଚୁଆ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ମାସର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ମାସର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ କିଏ ଜୈତ୍ରମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ନା ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଗଡଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିକିନା ଜୈତ୍ରମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାନବିକତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଚୋଡଗଙ୍ଗ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ନା ଯୋଉ ବାସୁଦେବ ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପୁରୋହିତ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜାଧିରାଜ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ଭଟ୍ଟରାଜ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଧି ପାଇଁ ପୁରୋହିତ କହିଥିଲେ। ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିଜର ବଳବୀଜ ଗୁଣାବଳୀ ଦ୍ଵାରା କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିଜର ଯୋଉ ବଳବୀଜ ଗୁଣାବଳୀ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ କିଏ ନା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ ଭୂପ ଦେବ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ବା ଗଙ୍ଗ ବିକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। କିଏ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ତରୁଣ ଅମାତ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ନା ବାସୁଦେବ ଥିଲେ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ତରୁଣ ଅମାତ୍ୟ। କଟକ ବିଡାନାସୀ ଦୁର୍ଗ କାହାର ଅଧିକାର ଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ। ନାଟକରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ସଭା ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍ଗୀତ ଆକାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନାଟକରେ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ସଭା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍ଗୀତ ଆକାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁପତି କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଏପରି ନାମକରଣ କାରଣ କଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁପତି ହଉଛି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କାହିଁକି ନା ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ରାଜ ସିଂହାସନର ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମାତ୍ର ଏହା କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଜୈତ୍ରମଣିକୁ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ନା ନିଜର କଣ ଶିର ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ବା ଯୋଉଠି ମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ନାଟକରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ ନାଟକରେ ବୟସ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ। ବୟସର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ହାସ୍ୟରସ ଛଳରେ ରାଜାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇବା ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତଗମ କରାଇବା ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା ପଞ୍ଚୁଆ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ସେ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଜଣେ ସୈନ୍ୟ। ଶକ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଏହା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ନା ଏହା ନନ୍ଦିକା ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଏହା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ନନ୍ଦିକା ଚୋଡଗଙ୍ଗଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜା ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର କାହା ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜା ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଉତ୍କଳର ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିରଦିନ ପୂଜା କରିଛି ଶକ୍ତିକୁ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଏହା ହଉଛନ୍ତି ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ କହିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଜାଙ୍କର ସବୁରେ ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିଛି ହେଲା। ନନ୍ଦିକା ଉତ୍କଳକୁ ନେଇ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଶୋଷଣହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ଯେଉଁଠିକି ରାଜତନ୍ତ୍ରର କଳଙ୍କ ନଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମାନବିକତାର ଚେତନାର ପ୍ରଜାଗରର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ହେଉଥିବ। ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକରେ ନନ୍ଦିକାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କଣ ଥିଲା ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକରେ ନିଜର ହୀରା ମୁଦ୍ରିକାକୁ ଶୁଣି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଏକା କଥା ତ ସେଠି ବଞ୍ଚିବା ଯାହା ମରିବା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇ କଥା ନନ୍ଦିକା କହିଥିଲେ ହେଲା। ନନ୍ଦିକାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ନିକଟରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚୋଡଗଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ରାଜଜେମାର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଓ ସେଇ ଗ୍ଲାନିରେ ରାଜଜେମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକଟି ନାଟ୍ୟକାର କେବେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକଟି ନାଟ୍ୟକାର 1984 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରି 1984 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଚୈତ୍ରମଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ଗଡଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଚୈତ୍ରମଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାର ନନ୍ଦିକାକୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଚାର କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାର ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଓ ଅହିଂସା ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଚାରକ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି।
କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟର ନନ୍ଦିକା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକର ନନ୍ଦିକା ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ରାଧାନାଥ ନନ୍ଦିକାକୁ ପ୍ରେମ ବିକାରଣୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦିକାକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅହିଂସାର ବାହକ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା କେଉଁ ମୁଦ୍ରିକା ଶ୍ରେଣୀ ମୁଦ୍ରଣ କରିଥିଲେ? ନନ୍ଦିକା ହୀରା ମୁଦ୍ରିକା ଶ୍ରେଣୀ ମୁଦ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।